Dear students, now let us learn today about our old epics. So Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita and Quran, so and so on epics are in our India. Our India has given lot of born to saints and sannyasis and literary persons and so on. So far, this lesson is taken from Mahabharata. This is the non-detailed, it means supplementary reading. This lesson, first lesson. Once upon a time, there lived a person called Kaushika. He was proficient in the Vedic lore. He wished to surpass everyone in learning, so forsaking home and parents, he went to a forest and pursued his students. Dear students, first paragraph tells us about what are the things in this paragraph. Once a time, one of the man, Kaushika was the greatest saint. Kaushika was a saint. So he was proficient, he was profound knowledge, he was lot of knowledge in Vedic period. There are 4 Vedas are there. So he wanted to recognize, he want to understand all the in learning process. So far he can explain the Vedas in simple languages. So first taking home and parents. And also home and parents ಮನೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ. He went to a forest and pursued his studies. And also he wanted to go towards the forest because he wanted to study in the forest because the forest was cool. So that's why he wanted to in the environment, the trees and varieties of birds, animals, and it looks very nice. So far he selected the place for forest. One day he was sitting under the tree studying the Vedas. He was distributed by the loud twittering of a crane. Birds on a branch. He glared at the bird which had disturbed him, and at once the bird was reduced to ashes. Kaushika was sorry that his wrath had caused the death of bird, but the realization of his ascetic power also pleased him, and he felt proud. So when he was studying under the trees, so when he was studying the Vedas, ವೇದಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೇನ್, ಬಾತುಕೋಳಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕಶವಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಒಂದು ಕೌಶಿಕ ಮುನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಮಂಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೂದಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಶೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉಳಿದದ್ದು ಬೂದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಾಯಿತು. ಕೌಶಿಕ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ಬಿಕಾಸ್ I have been killed the bird. So far he wanted to feel himself sorry for himself and work had caused the death of bird. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಸತ್ತಿದ್ದವನು ಬಹಳ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್, ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಿದೆ, ತನ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ತನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು, ತನ್ನ ಒಂದು ಪೌರುಷವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೇಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೌಡ್. ಮತ್ತು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, he felt proud. Proud means ಹೆಮ್ಮೆ. felt present tense, past tense, past participle. So he went to a town nearby. His mind still dwelt on an incident of the bird. When he got, he stood before a house and begged for alms, crying aloud, Bhavati Bhiksham Dehi, give me alms, mother. The mistress of the house was attending to her husband who had just come home, so she took some time to bring the alms. Displeased, Kaushika glared at her. The chaste
chaste lady and said smilingly, Kaushika, I am not a crane for your glare to burn me up. Her words startled Kaushika. Who did this lady know that I killed the crane? He wondered. The woman understood that he was confounded. She said, you may have mastered the Vedic lore, but you know not the mysteries of Dharma. There is one Dharma in the city of Mithila. You can learn the mysteries of Dharma from him. Furious Kaushika turned his steps toward Mithila. So, what was happening when he was suffering from the crane? Crane ಇಂದವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ he wanted to ready to leave the forest because the crane was done the incident. When the incident of crane, then only he ready to left the forest. He wanted to go towards the cities, and when he go to the village, that one of the house he approached and crying aloud, smooth agi ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂತೇಹಿ, ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಾಯಿಗೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿಕ್ಷಾ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಹೋಮ್. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷನ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನಂದನ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖನ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೌಶಿಕ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಕೋಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಚೇಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಸೇಡ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ that what was happening? Kaushika, I am not a crane for your clay to burn up me. ಓ ಕೌಶಿಕ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರೇನ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ. ಆ ಕಿಲ್ ದ ಕ್ರೇನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ನೋ about know that I killed the crane? So how that the mother can recognize he was, the Kaushika was already killed the bird and give the curse. And how can she recognize, how can she heard about that matter? Because I was already done in the forest, but she was in the village. How can she recognize, how can understood herself? So he wondered. He wondered means he surprised. The woman understood that he was confounded. ಅವಾಗ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವುಮೆನ್. She said, you may have mastered the Vedic lore. That woman, mother said that you are the Vedic lore. You have learned more in Vedic period. So I feel very happy and I know very good condition. But you know not my masteries of dharma. ಆದರೆ ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಧರ್ಮ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಧರ್ಮ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮಿಥಿಲಾ. ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಆಯುಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಮತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಕೌಶಿಕ ಟರ್ನ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಥಿಲಾ. ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಧರ್ಮ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ ಮಿಥಿಲಾ he made his way to Dharmaraja's shop. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀಟ್ ಶಾಪ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಶಾಪ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಶಾಪ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್. ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ Vaida welcomed Kaushika warmly and said, come in, that chaste woman sent you, did not see? The words of Dharmaraja stunned Kaushika. He thought Kaushika was full of conceit, imagining that he was the only learned man
but now he realized that it was not so. That morning the lady had referred to his killing the bird, and now this butcher selling meat was telling him that the lady had sent him. So he felt all these were great persons. With folded hands he requested Dharmavida, sir, reveal to me my mysteries of Dharma. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ when he wanted to begging to the mother has said, the one of the wife said to Kaushika, what was the matter? ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಜಸ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಿಲ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಏನು ಕ್ರೇನ್ ಆಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಿಥಿಲಾನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಧರ್ಮದ ಶಾಪ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀಟ್ ಶಾಪ್. ಯಾವ್ದಾಗದು ಮೀಟ್ ಶಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಪ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್, ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಮೀಟ್ ಶಾಪ್. ವೈದ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕೌಶಿಕ ಮಾರ್ಲೆ ಸೇಡ್. ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ he entered the meat house, and the meat owner had said, come in, please come in. The chaste woman sent you, did not see? Oh, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೀನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಇಫ್ ದ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಶಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೌಶಿಕ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್? ಸೊ ಹೌ ಸಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ said? So on that time that house, and that time we are only that lady and her husband and I am also. But how can he recognize? So the words of Dharmavida stunned Kaushika. ಈಗ ಧರ್ಮನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. The words of Dharmavida stunned Kaushika. Kaushika was full of conscience. ಬಹಳ ಜಾಗೃತನಾಗ್ತಾನೆ, ಬಹಳ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ when imagine ಕಲ್ಪನೆ, that he was only learned, ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಗೋಯಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ನೌ he realized that it was not so. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, it is not good for me, because I know religion, I know dharma. That morning the lady had referred to his killing the bird, and now his butcher selling meat was telling him that the lady had sent him. So he felt all these were great persons with folded hands. He requested Dharmavida, sir, reveal to me the mysteries of Dharma. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಧರ್ಮವಿದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಧರ್ಮವಿದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿವೀಲ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ mysteries of Dharma. So he felt, Mr. Kaushika has felt very, ಏನಾಗುತ್ತೆ, he feeling about ಧರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th paragraph says, Dharmavida replied, sir, you are well versed in Vedic lore. How can I enlighten you? I can only tell you about the path I follow to engage oneself in one's inherent duty, to be truthful, to be patient and merciful, not to be elated in happiness or depressed in difficulties, to be engaged in prayer and tapas, to appreciate the good qualities in others, not to boast, to hop in sacred rivers, to visit holy places, and to serve our parents and the Guru who has bestowed knowledge on us. This is Dharma. These are the mysteries of Dharma. ನೋಡಿ, ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಅಟನ್ ಬುಚರ್. What is meant by butcher? Katuka. One who cuts the meat, one who makes the chops of the meat. It is called butcher. So ಇಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮಯುತ ರಿಪ್ಲೈ, ಅವನು ಧರ್ಮಯುತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಪ್ಲೈ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆದಿಕ್ಲು, ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವೇದ, ಬಟ್ how can I give the advice to you, because you are the greatest man, you are the greatest saint, you are the greatest, worship in the Veda, so I can only tell you about the path. I want to say about the path. ನಾನು ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾತ್ ದಾರಿ ಯಾವುದು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್, ಬಟ್ ನಾನು ಗುಡ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. To engage oneself in one's inherent duty to be truthful. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಪೇಷೆಂಟ್, ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪೇಷೆನ್ಸ್, ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ಮರ್ಸಿ, and happy. So ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಇವು ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂತ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, whoever it may be, if the patient, if the engineer, if the scientist, whoever it may be, they must follow these things: patience, mercy, happy, prayer. These are the most important for the sake of early living. So we are living in the society. We are unable to live alone, because already Aristotle has said, man is a social animal. We must cultivate ourselves. We must communicate others. We must, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ದಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳನ್ನ, ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೇಯರ್, ತಪಸ್, appreciate the good qualities in others. ನಾವು ಬೇರೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೆ. To serve our parents, visit holy places and serve our parents. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ರಿವರ್, ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವರ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಗಂಗೆ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ, ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಅನೇಕ ನದಿಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಹಿತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ದ ಗುರು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ಅಸ್. ಹಾಗೆ ಗುರುವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಧರ್ಮ. ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಫಾಲೋ ದ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೇಡ್. ನಾನು ಏನಾಗಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಹೆರಿಡಿಟಿ, ರಕ್ತ ಪರಂಪರವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಂಶ ಪರಂಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮಟನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಐ ಕಿಲ್ ನೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಐ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಚೀಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವಂಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೋ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಐ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಅಟರ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಎಂದೂ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಎನಿಮಿ, ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಿಲ್ಲ, ವೈರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. How can we live in the society? Already I learned myself. More than all this, I serve my aged parents with devotion. Their blessings are my shield. ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಣಿಕೆಗಳು. ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರಸ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, attitudes and conduct. These are the base. Who is the good person? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು, ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಯಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮವಾದ ನಡತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಫಾಲೋ ದ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. He then took Kaushika home and showed him his parents and prostrated before them. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೌಶಿಕ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಟು ದ ಏಜ್ ಕಪಲ್. ಬೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಂಡ್ ಅಬು. ಬೋ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೋ ಬೋ ಬೋರ್ ಬೋರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಿಕ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಟು ದ ಏಜ್ ಕಪಲ್. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಧರ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್. ಅವನ ಧರ್ಮ ಆಯ್ದನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರತೆಗಳನ್ನ ಏನಿದೆ, ಸರ್ ಮೈ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಯೋಪರೇಟೆಡ್ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿತು, ನನಗೆ ಧರ್ಮದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಚಾಣಕ್ಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಪಂಡಿತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುರಹಂಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭೀಕರಣ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I was considering imagining that I am the only dead person. Then only he recognized I have heard lot of Vedas and so on, rhythmic, but it is not the way of life. But this is the under the parents, along with parents, you must cover the house and follow the procedure of parents. That is the my duty. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಲಿತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಸೇಕನ್ ಮೈ ಏಜ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ದಮ್ ಗ್ರೀವ್. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಏನು ತಾನನ್ನೋದರ ಬಾಳಿದ್ದರೇನು, ತನಗಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ತಾನು, ಆಮೇಲೆ ತಾನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಸೊ ಅವನ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. I shall join them and make them happy. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ಲಿ, I join in the family and make a happy life. I will try to cultivate the virtues and you told me about virtue. ಇಲ್ಲಿ virtue is opposite to vice. virtue ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುಣ, vice ಅಂದರೆ ದುರ್ಗುಣ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ದುರ್ಗ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ಅಬೌಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. he returned home thereafter. He spent his days in the service of his parents and teaching others the Vedic lore he had mastered. ಎಷ್ಟೇ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ರು ತಂದೆಗೆ ಮಗನೇ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಲ್ಲವೇ, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. He spent his days in the service of his parents and in teaching others the Vedic lore he had mastered. ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಹಿತ ಆದರೆ ತಂದೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ narrating the story says Markandeya said, this Torah, in every division of people there are enlightened souls who can guide even scholars and masters of Vedic teaching. ಅವಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ,
ಆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೌಶಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯನಿಗೆ, ನೋಡು ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ನೇಮಗಳನ್ನ, ಧರ್ಮದ ವಿಧಗಳನ್ನ, ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ, ಧರ್ಮದ ನಡತೆಗಳನ್ನ ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸು. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬೆಲೆಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬಡವರಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅವುಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೀನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಸೋಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು, ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಜನಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೌಶಿಕ ಮಹಾರಾಜನ ಒಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಾಗ, ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಭಾಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.